In this lecture, we are going to discuss on the Franck-Condon principle. Franck-Condon principle and one of its consequences. Consequence in the sense that the Franck-Condon principle will determine the intensity of spectral lines in a progression or in a vibrational coil structure. Okay. And the Franck-Condon principle states that the electronic transition takes place so rapidly that a vibrating molecule does not change its internuclear distance appreciably during the transition. I will say once again, the electronic transition takes place so rapidly. Electronic transition take place so rapidly that during this electronic transition, there will be no appreciable change in the internuclear distance of a vibrating molecule. Okay, that is Franck-Condon principle. So a vibrating molecule, you can imagine a vibrating molecule, some vibrating molecule like a diatomic molecule. Okay, so this is a vibrating molecule, and during the vibration, the two atoms in this diatomic molecules will change their position. Means during the vibration, this bond will be elongated and then the bond will be compressed, right? It means that the distance between the two atoms are changing during the vibration. So the vibration may be happening in a particular electronic state. Suppose that this molecule is in the ground electronic state. So the ground electronic state is represented as E double prime. So within this E double prime level, there is a vibrational mode for this molecule, or the molecule is vibrating, and during this vibration internuclear distance is changing also. Then you suppose that this molecule is making a transition from this electronic state to a higher electronic state, that is represented by E prime. Okay, so the molecule is making a transition from the lower electronic state or ground electronic state to the higher electronic state. You have to remember that in the lower electronic state, the molecule was vibrating already. And the Franck-Condon principle states what happens to the internuclear distance during this electronic excitation. Whether the internuclear distance will change when this molecule reach the higher electronic state. Okay, whether this internuclear distance will change when the molecule reaches the higher electronic state E prime. The Franck-Condon principle states that the internuclear distance that you can see here, let me call this as D prime. Okay, and the internuclear distance that you can see here, let me call this as D double prime. Okay, so these two internuclear distances will be the same, means D prime will be equal to D double prime during the course of the electronic excitation. This is what the Franck-Condon principle states. Okay, so Franck-Condon principle states that the electronic transition is so rapid, it is so rapid, so that during this electronic transition there will be no appreciable change in the internuclear distance of a vibrating molecule. അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സോ റാപ്പിഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി റാപ്പിഡ് പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ നടന്ന് അതൊരു ഹയർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ മോളിക്യൂളിനുണ്ടാകുന്ന ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്, ഓക്കെ, ആ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മിനിമം ചേഞ്ച് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗ്ലിജിബിൾ ചേഞ്ച് മാത്രമേ അതിനുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ അപ്രീഷ്യബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു വൈബ്രേഷൻ. അപ്പം അങ്ങനെ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? വൈബ്രേഷൻ്റെ സ്പീഡ്, ഓക്കെ, വൈബ്രേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് മൂലമാണ്, അല്ലേ? സോ ദർ ഈസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ആറ്റംസ്.
ഈ ആറ്റംസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഈ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയം വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന് അപ്രീഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ചേഞ്ചിന് ഉള്ള സാധ്യതയില്ല. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചിനുണ്ടാകുന്ന വേഗത അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടൈം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അതിന് ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് Franck-Condon പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so let me state it once again. The Franck-Condon principle states that the electronic transition occurs so rapidly that during an electronic transition there will be no appreciable change in the internuclear distance in a vibrating molecule. That is Franck-Condon principle. So what is the consequence of this Franck-Condon principle? അങ്ങനെ ഒരു അപ്രീഷ്യബിൾ ചേഞ്ച് അപ്രീഷ്യബിൾ ചേഞ്ച് ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ സംഭവിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ്? അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദ കോൺസിക്വൻസ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രഷൻ. പ്രോഗ്രഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വൈബ്രേഷണൽ കോഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമുക്ക് പല ലൈൻസ് കിട്ടുമെന്ന് പഠിച്ചല്ലേ? നമുക്ക് പല ലൈൻസ് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പ്രോഗ്രഷനാണല്ലേ. ഈ പ്രോഗ്രഷനിൽ പല ലൈൻസ് ഉണ്ട്. 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 അങ്ങനെ പല ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു V' പ്രോഗ്രഷനാണ്. ഈ പല ലൈനുകളുടെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലൈനുകൾക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരുപോലെയല്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി ഓൾ ട്രാൻസിഷൻസ് ഹാവ് ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി. എല്ലാത്തിനും ഒരേ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. ഇവിടുന്ന് 0-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്കും 2-ലേക്കും 3-ലേക്കും 4-ലേക്കും ഒക്കെ പോകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആണ്. അങ്ങനെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടേണ്ടതാണല്ലേ. കാരണം എല്ലാവരും ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് V'(0) എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ നിന്നാണ്. ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ ആൾമോസ്റ്റ് ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫോർ ഓൾ ദ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഒബ്സർവിങ് ഹിയർ ഇൻ എ പ്രോഗ്രഷൻ, റൈറ്റ്? അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. ചില ലൈനുകൾക്ക്, ചില സ്പെക്ട്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ 0-0 ലൈൻ ആയിരിക്കും ഉയർന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി. എന്നാൽ ചില സ്പെക്ട്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 3-0 അല്ലെങ്കിൽ 2-0 ലൈൻ ഉയർന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണും. ചിലതിനകത്താണെന്നെങ്കിൽ 5-0 ഉയർന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളത്. അങ്ങനെ പല സ്പെക്ട്രത്തിൽ പല മോളിക്യൂളുകളുടെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് വിൽ ഹാവ് ദ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസിനെ എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ Franck-Condon പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ പഴയ മോഴ്സ് കർവിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് പോവുകയാണ്. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ ദിസ് ഇൻ ദ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, ദിസ് മോഴ്സ് കർവ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ മോഴ്സ് കർവ് കിട്ടുന്നത്? ഒരു ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മോഴ്സ് കർവ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാം? വി സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഫിക്സിങ് വൺ ആറ്റം ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ആക്സിസ്, അല്ലെ? ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ ഒരു ആറ്റത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. എന്നിട്ട് മറ്റേ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ മറ്റേ ആറ്റത്തിന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എക്സ്ട്രീമുകളാണ് ഈ കർവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദീസ് എക്സ്ട്രീംസിലാണ് മറ്റേ ആറ്റം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ലൈക്ക് ദിസ്, ഓക്കെ, സോ ദ വൺ ആറ്റം വിൽ ബി ഹിയർ. ഇവിടെയാണ് ഒരു ആറ്റം ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ആറ്റം ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക. മറ്റേ ആറ്റം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആറ്റം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇനി അത് അവിടുന്ന് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെവിടെ വരും? ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആറ്റം, അതായത് ഇവിടുത്തെ ആറ്റം ഇങ്ങോട്ട് വരും, അല്ലേ? അത് ഇവിടം വരെ വരും. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ ആണ്, അല്ലേ? അതാണ് അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലോങ്ങേഷൻ. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്രസിങ്. എവിടം വരെ? ഇവിടം വരെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വരും. പിന്നെ അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആറ്റം ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമുകളുടെയും ഇടയിലാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എക്സ്ട്രീമുകളെയാണ് ഈ കർവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഈ കർവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെയാണ്.
So within this curve shows the two extremes where the atom can vibrate. അല്ലേ? അതാണ് ഈ കർവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ മോഴ്സ് കർവ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മോഴ്സ് കർവിലെ എല്ലാ ലെവൽസിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് മോളിക്യൂളിന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ വൈബ്രേറ്റ് only in certain quantum levels or only in certain vibration and energy levels. So these vibration energy levels are represented by the vibration quantum number V. So there are different vibration quantum numbers. V is equal to 0, 1, 2, 3, 4, etc. Okay, so only in these vibration levels the molecule can vibrate. Okay, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. നിങ്ങളത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക. വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദിസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പരിഗണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് നൗ ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സൈസ് സ്ക്വയർ. സൈസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. സൈസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈബ്രേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, ഈ വൈബ്രേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത്, സൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സൈസ് സ്ക്വയർ. ദ സൈസ് സ്ക്വയർ ഓർ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി. റൈറ്റ്, നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്. സൈസ് സ്ക്വയർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി കർവാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കർവാണ്. അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്രോബബിലിറ്റി കർവാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 അനദർ പ്രോബബിലിറ്റി കർവാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇതൊരു അൻഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു എൻഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ്. അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കർവ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് പ്രോബബിലിറ്റി കർവ്സ് ആർ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടിയ സൈ വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്ലോട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പ്ലോട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഹിയർ. അല്ലേ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം. ഇവിടെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കുറവാണ്. മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്നത് ദാണ്ട് ഇവിടെയാണ്. അല്ലേ, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ പറയും. ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി കാണാം. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? The molecule will spend most of its time at the equilibrium internuclear distance. അല്ലേ, ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും മോളിക്യൂൾ മാക്സിമം ടൈമും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഓരോ സമയത്തെയും ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഓരോ സമയത്തെയും ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായ ഇടവേളകളിൽ ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മോളിക്യൂൾ ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. മീൻസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ മോളിക്യൂൾ വിൽ സ്പെൻഡ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിളിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ബിഹേവിയറിന് വിപരീതമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് ക്ലാസിക്കൽ ബിഹേവിയറിന് വിപരീതമാണ്. ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ ക്ലാസിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ലൈക്ക് ദ പെൻഡുലം ഇൻ എ ക്ലോക്ക്. അല്ലേ, ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു. ആ പെൻഡുലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന എവിടെയായിരിക്കും? എക്സ്ട്രീമുകളിലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദ പെൻഡുലം ഈസ് ഹിയർ ഇൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്, in the equilibrium position, and then it is swinging to the right extreme. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗത 0 ആകും. ഇറ്റ് വിൽ കം ടു റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക്. ഇത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗത എന്ത് ചെയ്യും? കൂടി വരിക. അത് മിഡിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗത പരമാവധിയാണ്. അതിനുശേഷം അത് ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകും. അല്ലേ, ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലം.
അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ വേഗത പിന്നീട് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം, then it comes to rest and then it will come back to the equilibrium position. And when it is coming to the equilibrium position, it is coming with a higher speed. The speed will be maximum when it reaches the equilibrium distance, equilibrium position. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലം കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ വലിയ സ്പീഡോട് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസിലോ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസിൽ അത് വളരെ വേഗത കുറഞ്ഞാണ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസിൽ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ബിഹേവിയർ, അല്ലേ? ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ വിൽ സ്പെൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടൈം അറ്റ് ദ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് മിനിമം ടൈം ഇൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ, അല്ലേ? ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ that oscillator will spend most of its time in the equilibrium distance, അല്ലേ? ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അത് കൂടുതൽ ടൈമും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും? അത് ആ മോളിക്യൂൾ കൂടുതൽ സമയവും അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം പറയാം. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ബിഹേവിയറും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക. അത് കൂടുതൽ വലിയ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഈ എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് കാണാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റാണ് V=4 ആണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ പൊസിഷനിൽ, അല്ലേ, ആ ഓസിലേറ്ററിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ എക്സ്ട്രീം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹയർ ആൻഡ് ഹയർ എനർജി ലെവൽസിലേക്ക് പോകും തോറും എക്സ്ട്രീമിൽ അതിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ബിഹേവിയറിനോട് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ ദ എനർജി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ ട്രൈ ടു അപ്രോച്ച് ദ ക്ലാസിക്കൽ പിക്ചർ, അല്ലേ? അതാണ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ അത് V=0 സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, then it will spend most of its time in the equilibrium internuclear distance. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു 1000 മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1000 മോളിക്യൂളിൽ വലിയ ഒരു ശതമാനം മോളിക്യൂളുകളുടെയും ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു സമയം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ മോളിക്യൂളുകളുടെയും ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് 1000 മോളിക്യൂളുകളുടെയും ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഒരേ സമയം പരിശോധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോളിക്യൂളുകളുടെ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ വിൽ ഹാവ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മോളിക്യൂൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിൽ അതിന് പല വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ് ആകാം. ആ പല വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ് തന്നെ ഏറ്റവും പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ ഏതാണ്? V'=0 എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് will be in the V'=0 level or the ground vibrational level. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ലെവലും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ്, വൈബ്രേഷണൽ ലെവലും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ്. അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ലെവലിലിരിക്കുന്ന, ഗ്രൗണ്ട് വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിലിരിക്കുന്ന ഈ മോളിക്യൂളുകളുടെ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിലും ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം. ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളുകളാണ് ഹയർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകളെയാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു മോഴ്സ് കർവ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ മോഴ്സ് കർവ്. ഞാൻ അല്പം കൂടെ അത് വലുതാക്കി ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ മോഴ്സ് കർവ്. സോറി, അല്പം കൂടി ഒന്ന് വലുതാക്കാനാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഓക്കെ, സി
ദിസ് ഈസ് എ മോഴ്സ് കർവ്. ഇതൊരു മോഴ്സ് കർവ് ആണല്ലോ. ഈ മോഴ്സ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മോഴ്സ് കർവ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇ പ്രൈം ലെവലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അവിടെയും അതിന് ഒരുപാട് വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ദാറ്റ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി പുട്ട് ഇൻ എ മോഴ്സ് കർവ് അല്ലേ. ഇത് എക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലെ മോഴ്സ് കർവാണ്. ഈ രണ്ട് മോഴ്സ് കർവുകളും ഒരുപോലെ ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? രണ്ട് മോഴ്സ് കർവുകളുടെയും ഈ മോഴ്സ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് ബൈ എനർജി വേഴ്സസ് ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഈ ആക്സിസിൽ എനർജി ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മോഴ്സ് കർവുകളും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ ഉള്ളത്? അതായത് ഒരേ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരേ എനർജി ആയിരിക്കുമോ രണ്ട് കേസിലും ഉള്ളത്? അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. കാരണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ മോളിക്യൂളിന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത്, രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ രണ്ട് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്തുകളായിരിക്കും മോളിക്യൂളിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ എൻഹാർമോണിസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ചില കേസുകളിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരുപോലെ ആവുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ഇൻ ദ excited electronic state. The Morse curve in the ground electronic state may be similar in shape to the Morse curve in the excited electronic state. Okay, similar ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അത് സെയിം ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ മുകളിലോട്ട് നീക്കിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം ഇതൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം, ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the Morse curves in the ground electronic state and excited electronic states they are almost similar. ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് അല്ലേ. എന്നാൽ ഈ കേസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഹിയർ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ. അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തേതോ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ എക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിലെ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രൗണ്ടിലെ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ കുറവാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. അതാണ് അനദർ കേസാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. അതാണ് മറ്റൊരു സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പല സിനാരിയോസ് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ പല സിനാരിയോസ് പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചില കോൺസിക്വൻസസ് കൂടിയുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us first discuss the first scenario where the Morse curve of the ground electronic state and Morse curve in the excited electronic state both are almost similar. രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്. ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. The molecule is making a transition from the ground electronic state to the excited electronic state. Accompanying that electronic excitation, there will be a vibrational change also. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ വൈബ്രേഷണൽ ചേഞ്ച് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ വി ഡബിൾ പ്രൈം ഈസിക്കൽ ടു 0 ലെവൽ അല്ലേ. വി ഡബിൾ പ്രൈം ഈസിക്കൽ ടു 0 ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം മാക്സിമം പോപ്പുലേഷനും എവിടെയാണ്? വി ഡബിൾ പ്രൈം ഈസിക്കൽ ടു 0 ലെവലാണ്. ഗ്രൗണ്ട് വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ് മാക്സിമം മോളിക്യൂൾസും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുക, ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ഹാവ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ. കൂടുതൽ മോളിക്യൂളുകൾക്കും എന്താണ്? ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അല്ലേ. ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസിനും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള
ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷനെ സൂചിപ്പിക്കും. ഫ്രാങ്ക്-കോണ്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും താഴ്ന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ലെവലിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിന് എലോങ് ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ദ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് സെയിം അല്ലേ? കാരണം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ആക്സിസിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൻ്റെ ഏത് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഒരേ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷനെ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ അക്കമ്പനൈഡ് ബൈ ദ വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ, അതിനെ നമ്മളൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രാങ്ക്-കോണ്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഫ്രാങ്ക്-കോണ്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് the internuclear distance will not change during the electronic excitation. So along this vertical line the internuclear distance is same. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷണൽ എക്സൈറ്റേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ V ഡബിൾ പ്രൈം ഈക്വൽ ടു 0യുടെ നടുക്ക് നിന്നാണ്, ഇവിടെ നിന്നാണ്. കാരണം എന്താ? ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ പോയിന്റാണ് പരമാവധി മോളിക്യൂളുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മാക്സിമം മോളിക്യൂളുകൾക്കും എന്തായിരിക്കും? ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. 1000 മോളിക്യൂളുകളെ നിങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക് or 950 molecules will have the equilibrium internuclear distance. കാരണം അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലേ? 950 മോളിക്യൂളുകൾക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പരമാവധി പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നായിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല, ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഈ നടുക്ക് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം പരമാവധി മോളിക്യൂളുകളും അവിടെയാണ് ഒക്കുപൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നടുക്ക് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈൻ എവിടെയാണ് ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ നോക്കുക. ദിസ് ലൈൻ ലാൻഡ്സ് ഇൻ ദിസ് ലൈൻ. എവിടെയാ? V പ്രൈം ഈക്വൽ ടു 0യിലാണ് അതിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ V ഡബിൾ പ്രൈം ഈക്വൽ ടു 0യിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് V പ്രൈം ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലാണ്. അതായത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 0-0 ട്രാൻസിഷനെയാണ് അല്ലേ? 0-0 ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. 0-0 ട്രാൻസിഷൻ, ഇവിടെയുള്ള 0-0 ട്രാൻസിഷൻ, ഇതിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 0-0 ട്രാൻസിഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. മാക്സിമം മോളിക്യൂൾസും നടത്തുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ഏതായിരിക്കും? 0-0 ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ ലൈനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാനത് കാണിക്കാം. ആ ലൈനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ട്രാൻസിഷനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0-0 ലൈനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ മറ്റ് ലൈനുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? മറ്റ് ലൈനുകൾക്ക് ഇനിയും ഈ മോളിക്യൂൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പരമാവധി മോളിക്യൂളും നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ മോളിക്യൂളും ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. ചില മോളിക്യൂളുകൾ എവിടെയുണ്ട്? ഹൈ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസിലും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലൈൻ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി തരുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റ് ലൈൻസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ നോക്കും. വി ക്യാൻ ഡ്രോ അതർ ലൈൻസ് ആൾസോ. മറ്റ് ലൈനുകൾ നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈൻ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കട്ടെ, എങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ റെഡ് ഇങ്ക് കൊണ്ടാണ് അത് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിരിക്കും വന്ന് വീഴുന്നത് അല്ലേ? അതായത് V പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 അവിടെയാണ് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ലൈനുകളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ലൈനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ അത്രയും ഇല്ല. കാരണം ഈ എക്സ്ട്രീമിൽ ഇരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളുകൾ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 0-0 ലൈനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ മറ്റേ ലൈനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 0-0 ലൈനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രഷനകത്ത് 0-0 ലൈനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതൽ, അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ലൈനിൻ്റെ 0-1ൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതിനേക്കാൾ കുറവ്, 0-2ൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവ്, 0-3യുടെ അതിനേക്കാൾ കുറവ് അല്ലേ? അപ്പം നോട്ട് 0-3, 0-1
സോറി 0 ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ. 10 നമ്മൾ വി ഡാഷ് പ്രോഗ്രഷനാണ് പറയുന്നത്. 10 ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതിനേക്കാൾ കുറവ്. ഇനി 20 ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറവ്. 30 ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറവ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രഷനകത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് 0 ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഈ 0 0 0 1 0 2 അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി. അത് റോങ് ആണ്, അറിയാതെ പറഞ്ഞതാണ്. സത്യത്തിൽ നമ്മൾ വി ഡാഷ് പ്രോഗ്രഷനാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പർ ലെവലാണ് ആദ്യം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 0 1 1 0 2 0 3 0 അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോഗ്രഷൻസിൻ്റെ നമ്പർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് പല ഇൻറ്റൻസിറ്റി വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിഗറിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സ്ട്രീം ലൈൻ വന്ന് ഇവിടെയാണ് വീഴുന്നത് അല്ലേ. ഇനി ഇവിടുന്ന് വേറെ ഒരു ലൈൻ വന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷണൽ ഫിഗറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ലൈൻ ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കാൻ ഒക്കത്തത്. നമ്മളിത് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരച്ചൊരു ഫിഗറാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് മറ്റ് ലൈനുകളും കിട്ടാം. ആ ലൈനുകൾക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇത്ര മാത്രമേ അതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ നൗ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത സിനാരിയോ ആണ്. അടുത്ത സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വി ഡബിൾ പ്രൈം ഇസിക്കൽ ടു 0യുടെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എവിടെയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. അപ്പോൾ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷണൽ ഫിഗറിൽ അത് വി പ്രൈം ഇസിക്കൽ ടു 2ലാണ് ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. വി പ്രൈം ഇസിക്കൽ ടു 2ലാണ് ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ 20 ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോടുകൂടി കിട്ടും. 20 ലൈനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ. എന്നാൽ നമ്മൾ മറ്റ് ലൈനുകൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ലൈനുകൾ വരയ്ക്കാം, ഇവിടെ നിന്നും ലൈനുകൾ വരയ്ക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ മറ്റ് ലൈനുകളാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ എ ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ്. ഓക്കെ. ഈ എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു റെഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഒരു റെഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഇറ്റ് വിൽ ലാൻഡ് സംവെയർ ഹിയർ. എവിടെയാണ്? വി ഈസിക്കൽ ടു വി പ്രൈം ഈസിക്കൽ ടു 2ലാണ്, വി പ്രൈം ഈസിക്കൽ ടു 3ലാണ് അത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് അല്ലേ. വി പ്രൈം ഈസിക്കൽ ടു 3ലാണ് ലാൻഡ്. ഈ എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അത് വി പ്രൈം ഈസിക്കൽ ടു 1ലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. വി പ്രൈം ഈസിക്കൽ ടു 1ലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതാണ് 20 ലൈൻ. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? 10 ലൈനാണ്. ഇതാണ് 10 ലൈൻ. ഓക്കെ. ഇത് 10 ലൈൻ. ഇതാണ് 10 ലൈൻ. ഇനി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ച 30 ലൈനാണ് അല്ലേ. 30 ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് 30 ലൈൻ. അപ്പം ഇവിടുത്തെ 20 ലൈനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. കാരണം മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വി പ്രൈം ഈസിക്കൽ ടു 2 എന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ് അല്ലേ. വി പ്രൈം ഈസിക്കൽ ടു 2-നകത്താണ്. അതുകൊണ്ട് 20 ലൈൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അതിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒക്കെ വരുന്ന ലൈൻസ് എന്തായിരിക്കും? 10യും 30യുടെ ഒക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കുറയും, റൈറ്റിലേക്കുള്ള ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കുറഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സിനാരിയോ. ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു സിനാരിയോ പരിഗണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് സിനാരിയോ ഈസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ. അടുത്ത ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹിയർ ഇൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മളൊന്ന് പരിഗണിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ ഒരു വി ഡബിൾ പ്രൈം ഈസിക്കൽ ടു 0യിൽ നിന്ന് 0യുടെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എവിടെയാണ് ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. അതും ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം 2 ഇവിടെയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലാൻഡിങ് ഹിയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു വി പ്രൈം ഈസിക്കൽ ടു 2. അപ്പോൾ 20 ലൈൻ ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. 20 ലൈൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണാം. ഇവിടുത്തെ 20 ലൈൻ ഇതാണ് 20 ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 20 ലൈൻ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളത്. എന്നാൽ മറ്റ് ലൈനുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരയ്ക്കാം അല്ലേ. മറ്റ് ലൈനുകൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ക്യാൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫ്രം ഹിയർ. ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ എ റെഡ് ലൈൻ ഫ്രം ദിസ് എക്സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു റെഡ് ലൈൻ, ഓക്കെ, ആ റെഡ് ലൈൻ വന്ന് എൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന 0 ലൈൻ ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? 0. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈൻ, ഞാൻ വരച്ച ലൈൻ അത്ര വെർട്ടിക്കൽ അല്ല, ഞാനൊന്നുകൂടെ മാറ്റി വരച്ച് കാണിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ഫ്രം ദിസ് എക്സ്ട്രീം, ഓക്കെ, and it is landing in v is equal to 0 line. Okay, I have some problem to draw the vertical line. Anyway, okay, v is equal to 0 line. Okay, ഇവിടെയാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അപ്പുറത്തോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ലെവൽ, വി പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ലെവലിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0, 0, 1, 0 ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഈ 2, 0 അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും. കാരണം എക്സ്ട്രീമുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഈ ലൈൻസ്, ഈ മോളിക്യൂൾസ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്നാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹയർ പൊസിഷനിലേക്കായിരിക്കും വീണ്ടും പോയി വീഴുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പാടാണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. സോറി, ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can see that it is landing in 4, 0. Okay, so you will get this line. അല്ലെങ്കിൽ 3, 0. അങ്ങനെ പല ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം, ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന 2, 0 ലൈൻ്റെ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. അതിനപ്പുറവും ഇപ്പുറമുള്ള ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ, ഇതൊരു റിപ്രസെൻറ്റേഷണൽ ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചില അനോമലീസ് ഒക്കെ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും റിയൽ മോളിക്യൂൾസിൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ആൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇനി നാലാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ, ദ ഫോർത്ത് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദ equilibrium internuclear distance in the excited state is very, very greater than the equilibrium internuclear distance in the ground state. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എവിടെയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. ഒരു ഹയർ വി വാല്യൂവിലാണ് പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഒരു ഹയർ വി വാല്യൂവിലായിരിക്കും പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഹൈ വി വാല്യൂവിനായിരിക്കും വളരെ വലിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഹയർ വി വാല്യൂവിലുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വൺ. അപ്പം ഈ ഒരു ലൈൻ നോക്കുക. ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹയർ വി ഡാഷ് ലൈനാണ്. ഓക്കെ, അതിന് വളരെ ഉയർന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതിന് താഴോട്ടുള്ള ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ കേസിലുള്ള റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് അല്ല ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലൈനാണ്. അത് നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സി, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം. ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം. ഓക്കെ, സി, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ഫ്രം ഹിയർ, ഫ്രം ദിസ് എക്സ്ട്രീം എ ലൈൻ. ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈൻ വരച്ച് ഇത് എവിടെയാണ് ചെന്ന് വീഴുന്നത് ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരുപക്ഷെ അവിടം വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? പക്ഷേ ഞാൻ അത്രയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടെ അടുപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ലൈൻ എവിടെയാണ് പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ ലൈൻ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ ഫിഗറിനകത്തുള്ള ഫിഗർ കോപ്പി ചെയ്തൊരു ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഒന്നും അത്ര വലിയ വെർട്ടിക്കൽ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കർവ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്ന് ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ഒരു വെരി ഹൈ വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആയിരിക്കും ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ ഈ വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇവിടെ വരെ വന്ന് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഡിസോസിയേഷൻ എനർജിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസോസിയേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് പോകുന്ന മോളിക്യൂൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജിയേക്കാൾ ഉയർന്ന എനർജി ലെവലിലേക്കാണ് പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ചെന്ന ഈ എക്സ്ട്രീമിൽ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്നും പോകുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും?
that will be landing in an energy level which is greater than the dissociation energy. അങ്ങനെ ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കോൺസിക്വൻസ്? ദ മോളിക്യൂൾ വിൽ നോ ലോnger ബി വൈബ്രേറ്റിംഗ്. അവിടെ മോളിക്യൂൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ? എന്നിട്ട് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ എനർജി എത്രയുണ്ടോ ആ എക്സ്ട്രാ എനർജിയെ കൊണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യും. അഥവാ ഇറ്റ് വിൽ അക്വയർ സം കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ഫ്ലൈ അവേ അല്ലേ? അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. So this kinetic energy will be acquired and then the individual atoms will be flied away and the molecule will dissociate. അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ? The molecule will dissociate. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇപ്പോൾ മോളിക്യൂൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തില്ല? നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്ട്രീമുകളിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലൈനുകളും അല്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലൈനുകളും അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി എ കണ്ടിന്യൂം. അതായത് ഇവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വാല്യൂ അക്വയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും അക്വയർ ചെയ്യാം. അത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ല. ആ ട്രാൻസ്ലേഷനെ കൈനറ്റിക് എനർജി ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് ഏത് എനർജി വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും അക്വയർ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട എനർജിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലിമിറ്റൊന്നുമില്ല, അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷനൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂവം ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് all the energies will lead to the dissociation. All the energy after this line will lead to dissociation. Okay, and that will result in a continuum. കണ്ടിന്യൂം ആവാനുള്ള കാരണം എന്താ? ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, കൈനറ്റിക് എനർജി ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടിന്യൂവുമായിട്ട് മാറുന്നത്. കൈനറ്റിക് എനർജി ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് എനർജിയും അക്വയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി വീഴണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏത് എനർജി അക്വയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കത്തില്ല. കാരണം വൈബ്രേഷൻ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു അക്വയർ ഓൺലി എ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി വി വിൽ ഗെറ്റ് സിംഗിൾ ലൈൻസ്. പക്ഷേ അത് ഇത് ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ കണ്ടിന്യൂവം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസും എല്ലാ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസും ഈ മോളിക്യൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂവം അവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാറും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ sorry, I think you didn't see this picture well. Okay, so this is what you can see here we will get some lines. The line with the maximum V dash will have the maximum intensity. After that we will get a continuum. നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂവം ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഫ്രാങ്ക്-കോണ്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഫ്രാങ്ക്-കോണ്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഫ്രാങ്ക്-കോണ്ടൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് an electronic excitation is so rapid that during an electronic excitation the internuclear distance will not change appreciably. Okay, that is Franck-Condon principle. What is the consequence of this Franck-Condon principle? The consequence of the Franck-Condon principle is that because of the Franck-Condon principle, okay, or because of the process defined by the Franck-Condon principle, the intensity of spectral lines in a progression will have different intensities. Okay, we will get different patterns of intensity in different spectra, and this can be easily explained by the Franck-Condon principle. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If you have any doubt, please don't hesitate to ask me. Thank you for watching and stay tuned.